फिर बड़ा सियासी धमाका करने की तैयारी के नवजोत सिंह सिद्धू थोड़ी देर के करनगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बेअदबी और नशे के मुद्दे ते घेरी सी अपनी ही चन्नी सरकार। वो विछड़ियां रूहां नूं श्रद्धांजलि के नाल विधान सभा के पहले दिन की कार्रवाई मुलतवी। हुण 11 नवंबर नूं बीएसएफ के मुद्दे ते मता लियावेगी सरकार। सदन के बाहर विरोधियों ने किया हंगामा। आम आदमी पार्टी ने सैशन की म्याद बढ़ाने की की मंग। हरपाल चीमा बोले मुद्दों तो भज रही है चन्नी सरकार। बीएसएफ के मुद्दे ते मनीष तिवाड़ी का अपनी ही सरकार ते निशाना। पूछा अज तक सुप्रीम कोर्ट च फैसले नूं क्यों नहीं दी गई चुनौती कि महज खाना पूर्ति के लिए किया जा रहा है विरोध। बेअदबी मामले च राम रहीम तो एसआईटी की पुछगिछ जारी। आईजी परमार की अगवाई च सुनारिया जेल अंदर हो रहे सवाल जवाब। प्रगट सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे ईटीटी अध्यापकों को मिले नवजोत सिंह सिद्धू। प्रदर्शनकारियों की मंत्री नाल करवाई गलबात। अध्यापकों को शाम 7 बजे मीटिंग का मिलिया समा। पंजाब च अज तो सस्ता होया तेल। पेट्रोल 10 रुपए ते डीजल की कीमत के 5 रुपए की कटौती। चन्नी सरकार ने वैट घटा के दी बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ के सुकमा के सीआरपीएफ जवान के साथियों से चलाई गोली। 4 की मौत, 4 जवान जख्मी। सीआरपीएफ पंजाबी बटालियन कैंप की घटना। चौरानवे साल के हुए सीनियर बीजेपी आगू लाल कृष्ण अडवाणी। प्रधानमंत्री मोदी ने घर पहुंच के दी बधाई। अमित शाह, राजनाथ सिंह और कई दिग्गज भी रहे मौजूद। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज सब तो पहला गल नवजोत सिंह सिद्धू दी। सिद्धू एक होर वड्डा सियासी धमाका करन दी तैयारी दे विच लग रहे ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस सदी गई है नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों। थोड़ी देर बाद कुछ ही पलों दे विच सिद्धू दी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होवेगी। थोड़ी देर दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। पिछली बार बेअदबी ते नशे दे मुद्दे उत्ते अपनी सरकार नूं घेरिया सी ते बहुत तिखे शब्दी हमले किए गए सन नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों अपनी सरकार दे उत्ते। इत्थों तक कहा गया कि 90 दिन की सरकार है, अद्धा टाइम निकल गया, 40-50 दिन तुसी किता की बेअदबी के मुद्दे उत्ते तुसी किता की या नशे के मुद्दे उत्ते तुसी किता की। डीजीपी ते एजी की नियुक्ति नूं लैके भी सवाल चुके सन। जदों 2 दिन पहला सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस करन पहुंचे सी शुक्रवार नूं, तां उस दिन सिद्धू दे वल्लों एजी डीजीपी की नियुक्ति के नाल कहा गया सी कि मैं अपना प्रधानगी तो दिता गया अस्तीफा वापस ले रहा, पर जदों नवा डीजीपी ते एजी नियुक्त कर दिता जाएगा मैं आके कामकाज संभाल लवांगा। तो अज सिद्धू की कहणगे? अज सब दी नजर उस दे उत्ते है कि अज वाकई ही सिद्धू दे वल्लों कोई होर अहम मुद्दे दे उत्ते ऐलान किया जाता है या फिर सिद्धू दी रूपरेखा उन्हां दी पूरी प्लैनिंग कुछ वखरी है। बहुत सारे मुद्दे ने जिहड़े 2017 दे विच कांग्रेस दे वल्लों किए गए सी। चोण वादे किए गए सन ते 2017 तो 2021 आ चुके 2022 के इलैक्शन सामने ने। उस तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू प्रधानगी की कुर्सी के उत्ते बैठे ने। चुनौतियां उन्होंने लिए भी ने कि जो हुण जाणगे इलैक्शन दे विच तां सवाल तो लोग करनगे कि 2017 वाले चोण वादियां दा की होया। बेअदबी के मुद्दे ते, नशे के मुद्दे ते, रोजगार के मुद्दे ते। उस तो बाद जिहड़े इंप्लॉयज लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नौकरियां की मंग कर रहे हैं, उन्हां दे मुद्दे ते, घर घर रोजगार वाले मुद्दे ते, किसानी कर्ज माफी के मुद्दे उत्ते बहुत सारे अजिहे मुद्दे ने जिन्हां नूं लैके चोण वादे किए गए सन 2017 दे विच कांग्रेस दे वल्लों कि साडी सरकार बणी तां असीं आ करांगे। खैर सरकार बन गई, फुल मेजोरिटी दे नाल सरकार आ गई। 77 सीटां जित्तियां सी कांग्रेस ने 2017 दे विच। 2017 दीआं चोणां दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मुख मंत्री चुनिया गया कांग्रेस दे वल्लों। करीब 4-4.5 साल मुख मंत्री रहे। उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू खूब कैप्टन के उत्ते वरते नजर आए। खैर 4.5 साल बाद कैप्टन की कुर्सी चली गई। नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान की कुर्सी के उत्ते आए। उस तो बाद ये सब एक्शन होया। चरणजीत सिंह चन्नी नूं पंजाब का मुख मंत्री बना दिता गया ते हुण करीब 50 दिन की सरकार तो बाद भी चन्नी सवाल पूछ रहे हैं। अपनी चन्नी सरकार तो सिद्धू सवाल पूछ रहे हैं कि तुसीं वख-वख मुद्दों उत्ते किता की। खास ये भी है कि चंडीगढ़ दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पंजाब भवन दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस सद्दी गई है। उस दी तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿੱਧੂ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੀ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 12 ਟਵੀਟ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਏਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ 2 ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਜੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ 2 ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 3 ਝੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ, ਹੱਥ ਪੰਜੇ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ। ਖੈਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਟਾਰਟ ਸਰ, ਸਟਾਰਟ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? बस बढ़ के गेट च आ गए 5 मिनट लगने, बस 2 मिनट आगे।
बस 2 मिनट लगने कहना नहीं कोई नहीं भाजी बस 2 मिनट आलंड कोई फर्क नहीं पड़ता यार की है थोड़े चलो ओके ठीक है कोई गल कोई फर्क नहीं बिल्कुल ठीक है लो जी स्टार्ट चलो जी वो अंत तू कर ले चलो जी वरुण ठीक है वरुण जी ये खराब तो नहीं हो कोई ना ठीक है जी आ रही फ्रेम सिंगल प्यारे दोस्तों 9/4/2021 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੀ ਚਾਰ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ both related to Kotkapura firing incident and the other one and ordered a fresh investigation एक नवी इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ने कहा with directions डायरेक्शन की सी भी 6 महीने खत्म करो सबनों याद है 7/5/2021 ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ 1 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਾਰ ਸ਼ੀਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਚਾਰ ਸ਼ੀਟ ਔਰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰੋ ਦੋ ਕੇਸ ਨੇ 2 FIR ਨੇ ਇੱਕ 130 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਉਹ 129 ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਕੌਣ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ क्यों जी 129 नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦਵਾਈ ਕਿਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਟੱਪਿਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ठीक है जी तो फिर मैनू ऐ दसो किन्नी देर पहला ब्लैंकेट मेल मिली सी उन्होंने तोड़न नूं कोई SLP पाई इन्हां नूं ही पुछो जिहड़े सरमाए ने जिहड़े पहरेदार ने जिहड़े नवे नवे लाए ने पुछो SLP पाई मैं वकील हाँ मैनू इन्ना पता है कि जे SLP पा दिओ कोर्ट च जाके मैंशन कर दिओ हफ्ते च लगता केस क्यों नहीं लग्या हफ्ते च लगता एक हफ्ते नालों वध नहीं है तुसीं मैंशन करो 3 दिन 4 दिन 5 दिन केस लगेगा तो दसो कोई SLP पई है अज 6 महीने 1 दिन हो चुकिया सवाल टैक्नीकल ग्राउंड के उत्ते जिन्हों मर्जी लाओ ला सकते हो पर सवाल मॉरल अथॉरिटी का है सवाल नैतिकता है नैतिकता के आधार के उत्ते पंजाब के सामने फैसला रखना सी कि कपड़े पाने सी ये सवाल है ये मैं नहीं करता जाओ 12,000 पिंडां दे विच पता करो सत्थां 'च देखो की सवाल हुंदा एक ने क्लीन चिट दी है
ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਲੈਂਕਟ ਬਿੱਲ ਦੇਈ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜੋ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਘਰੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਗੁਰੂ ਖਾਤਰ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂ, ਭਾਵੇਂ ਐਮਪੀਗਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕਹੇ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਵਾਲੀ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਐਥੀਕਲ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ। ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਰ ਦਿਓ ਜਨਤਕ। ਕੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਕੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ? ਕੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਰੋ ਜਨਤਕ, ਕਰੋ ਪਬਲਿਕ। The court has not issued any restraint order. Telling you to not make it public. So what stops you? ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਪਊ ਜੀ, ਆ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਦਿਓ, ਰੱਖੋ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ। It's about the effort. It's about the intent. It's about the moral authority with which you will go to the people. What will you say? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬਗੈਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਖੜਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਸਭ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। There is no one who stops you. ਕਰੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ। ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਟੇ ਹੋਣ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਈ ਨੋ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ।
मैं कहना ठोक के तारीफ करदा, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਪਲਸ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ 1000 ਤੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਸਭ ਸੋਲਵ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਤੀ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਐਸਐਲਪੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਪਾਤਾ ਡੰਗ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਦੇਖ ਲਓ, ਮਈ 7 ਸੈਟ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ 8 ਚੈੱਕ ਕਰੋ। Told you this is the missing block of the jigsaw puzzle. Told you. Without fitting this block, the picture will look hazy. You will not be able to complete the investigation. Why? Tell me one good reason why. Why the report is not public? Why? और मैं बैबल कला फायरिंग वाले केस की गल कर रहा। 2 केस ने, एक कोटकपूरा जिथे कोई डेथ नहीं होंगी, क्रिपल हो जाते एक पतवंते सज्जन, ठीक है, और ये बैबल कला जिथे 2 बंदियां दे गोली मारी जाती है बैठियां दे। किहड़े अटैकिंग मोड च सी भी वो, ਕਿਹੜੇ ਐਗਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਉਹ? ਪਾਠ। ਫਿਰ therefore this is not personal. ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਨਆਨਸਰਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਰੀਇਟਰੇਟਡ ਐਂਡ ਆਈ ਕੀਪ ਰੀਇਟਰੇਟਿੰਗ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਇਹ 2 ਮਸਲੇ, ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ। Therefore, after 6 months of what the court said, preferentially 6 months, right? I have raised this issue again on a different note. And again the glitch is your appointees. ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸੀ? ਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਜੇ ਲੁਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹ
ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਆਸਕ ਫॉर ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਧਾਰਾ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਹੋਊ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਦ ਕੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਰਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋਊ, ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੂਬਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਣਦਾ, ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭੈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। To find the space where the mind is without fear and the head is held high. That is the space that I have lived in. This is nothing personal. This is about Punjab. This is about the hollowness of your promise. ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਖੜਾ ਭਾਜੀ, ਔਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਠੀਕ ਦਵੋਗੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੱਤ FIR, 2 ਕਮਿਸ਼ਨ, 3 ਸਿੱਟਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਰੇ। ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁੱਸਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਾਜਮੀਤ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਬੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲੈਂਕਟ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ। 129। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SLP ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ SLP ਕਿੱਥੇ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਹੈ, 2 ਕੇਸਿਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਦੋਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟਵਾਈਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? with him having blanket bail and you not going to the court challenging it nor mentioning it, how will you complete it? And another month goes by. Where are we standing? That is the big question. There is not too many things, और मैं इस मामले तो पटकूंगा नहीं. There are not too many things that will actually happen in this. It's a small press conference, but कई बार छोटी चीज बहुत ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ।
हाँ जी ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ महाराज ਰਿਹਾ CM ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਥਾ ਨਾ ਹੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਥਾ ਕਾਹਦੇ ਲੱਥਾ ਇੱਥੇ ਲੱਥਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਥਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਘਰੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹਟ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ 4.5 ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ 100 ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਲਿਆਓ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ 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 ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ 2015 ਚ 130 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੀ FIR ਹੈ 110 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੂ ਵਾਈਟ ਬॉय ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਬ੍ਰਦਰ ਦਰਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ I will defend my name fiercely like a lion ਚੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ ਨਾ ਦੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਅਫਸਰ ਜਾਂ PPCC ਚੀਫ ਚੁਣੋ ਖੜੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਯਸ ਅਗਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਿੰਗ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे सर। कि आपने कहा कि मैं 5 साल का जो है वो हिसाब मांग रहा हूँ पिछले 5 साल की नहीं 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 गलत बिल्कुल गलत जिस दिन से 7 साल करेक्ट करो करेक्ट जिस दिन से ये शुरू हुई कालियों को क्यों छोड़ा राज्यसभा क्यों छोड़ी उनको डाकू क्यों कहा तस्कर क्यों कहा नहीं तो नाम बता दे छोटे भाई उस बंदे का नाम बता 6 साल की राज्यसभा छोड़ी हो क्यों छोड़ी पंजाब की खातिर छोड़ी इसलिए इट इज नॉट 5 years it is not 2 months it is not 3 I have been constant 7 years go फिर एक मिनट फिर अकाल तख्त के जथेदार को कौन गया की क्या माफी किवें दिती कोई दसे भी थोड़े लिफाफे जो कितना निकले ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਕਿਦਾਂ ਦਵਾਈ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਦਾਂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਦਾਂ ਕੀਤੀ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ सवाल है एक करके एक 2016 मेरा सवाल था पूरा ਪੂਰਾ ਕਰੋ
मैं सिद्धू साहब आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्यों उतारा गया, किस कारण उतारा गया, अब नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनको लाने में भी सबसे बड़ा हाथ आप ही का रहा। नहीं 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 नहीं, उनको लाने के लिए हाईकमांड का हाथ है। गलत बात मत बोल बुरबू, आई करेक्ट यू। बिल्कुल गलत गल ना कर, मैं कोई वो नहीं, बिल्कुल गलत गल ना कर। मैं अगला सवाल, अगला सवाल। हाँ जी, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੁਣੇਗਾ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨਾ, ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕੌਣ ਸੀ ਟਾਰਚ ਬੇਅਰਰ? Who was the torch bearer? Who was the leading light in both these issues? Whether it was drugs, ठीक है जी, और it was बरगाड़ी। कौन सी, एक मिनट भाजी, कौन सी ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰ ਦੂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੂ? ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ। ਪਾਵਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਦੇਖ ਲੈ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਸਰ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਵਾਲ ਕਰ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ? ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਯਾਰ। ਭਾਜੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਅਫਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀकांड ਮਸਲੇ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਟਪੁਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ? ਜੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਏਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗੋਲੀकांड ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ। ਤੇ ਸਹੋਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਥ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰੀਬ 15-20 ਦਿਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਨ।
ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੂ ਆਈਡ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫਸਰ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਡੈਪੂਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ 2022 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਗੋਲੀकांड, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲਗਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਅਫਸਰ ਚੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੇਕਰ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਏਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ 30-40 ਮਿੰਟ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਵਾਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੀਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੇਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ 2 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 129 ਔਰ 130 ਨੰਬਰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਰੋਪੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਦੋਂ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਗੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਏਜੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।